पिभुसार पे तुम भिडियो कौन पेली जे आधुनिक इतिहास कौन पेली पलासी युद्ध कौन पिला माने पलासी युद्ध पिला माने गत भिडियो रे आमे कौन पढ़िथिले पिला माने जे सिराजउद्दौला विषय पढ़िथिले एवं रॉबर्ट क्लाइव विषय पढ़िथिले ना किंतु एई भिडियो रे आमे कौन पढ़िबा पलासी युद्ध विषय पढ़िबा को युद्ध विषय पढ़िबा पलासी युद्ध। चलो क्लास टा आरंभ करिबा बैटल ऑफ पलासी बुझला ना 1757 मसीह रे जो घटनाटी घटीला कौ युद्ध पहले पलासी युद्ध। ये पलासी युद्ध रे कौन होता आधुनिक भारत इतिहास रे एक चिरस्मरणीय घटना भाव में प्रतिभात होता है माने जो प्रकार भाव में पलासी युद्ध होता पहले 1757 मसीह जोटा कौन आधुनिक भारत इतिहास रे जो भारत इतिहास थिला आधुनिक इतिहास रे सेटा कौन होता पहले पूरा सब घटनाटी कौन होगा मन पकड़ा बाध्य होगा पड़ुछि। ये जो घटनाटी पूरा पूरी भाव में भारतीय इतिहास को कौन करथिला दोहलाई देइथिला बुझला नहीं। जो घटनाटी है को घटना पिला माने पलासी युद्ध को युद्ध पलासी युद्ध। पलासी युद्ध जो भाव में है पहले भारतीय इतिहास को कौन करथिला पूरा पूरी दोहलाई देई देइथिला। आ कौन पहले पलासी युद्ध परठारो इंग्रेज रो शासन जो युद्धटी है कौन होता जे हला परे इंग्रेज शासनटा कौन होता भारत रे स्थापित होइतिला माने तांकर जो शासन पूरा पूरी भाव में माने स्थापन होइतिला कार इंग्रेज मानकर हे पले एई समय रे मध्ययुगर अवसान घटीतिला वो आरंभ होइतिला आधुनिक युग। जेतेबेले पलासी युद्ध पूर्वर थिला सेटा कोन थिला पले मन रखिबो जे मध्ययुग किंतु पलासी युद्ध परे कौन थिला पले आधुनिक युगटा आरंभ होइतिला बोले कह जायछि कोठी भारत इतिहास रे। जेपरी मध्ययुग रे प्रथम पानीपत युद्धरो मन रखे पले मोगल शासनर भित्तिप्रस्तर स्थापित होइतिला सेहीपरि आधुनिक युग रे भारतर राजनैतिक दिग्बलय इंग्रेज माने शासक भाव में अवतीर्ण होई भारतर शासन भार को हाथ को नहीं मन रखे पले पुणी आउ थे रिकल कर दूची जे मध्ययुग केते बेला आरंभ है मध्ययुगर ये केते बेले स्टार्ट होता मध्ययुग कौन होता पहले सॉरी मध्ययुग केते बेले आरंभ होता बोली कहूँ मोगल शासन को शासन मोगल शासन हेले मध्ययुग कौन होता पहले प्रथम पानीपत युद्ध बुझला नहीं कौन प्रथम पानीपत युद्ध ठारू आरंभ होता कौन पहले जे मोगल शासन को शासन मोगल शासन सेमिति पलासी युद्ध पर को युद्ध पर पलासी युद्ध पर आरंभ होता कौन जे पहले इंग्रेज शासन को शासन इंग्रेज शासन पुणी आउ थे रिकल कर दूची प्रथम पानीपत युद्ध पर आरंभ होता कौन मोगल शासन को जुगरे मध्ययुग सेमिति जे पलासी युद्ध पर कौन आरंभ होता आधुनिक जुगरे इंग्रेज मानक शासन प्रतिष्ठा होता कोटे भारत रे कोटे पहले भारत रे यही जो परिप्रेक्षी रे ऐतिहासिक कौन ईश्वरी प्रसाद मत देइछन्ते कौन ईश्वरी प्रसाद मत देइछन्ते कौन जस्ट आफ्टर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर एस्टाब्लिश द मोगल एम्पायर इन इंडिया सिमिलरली क्लाइव्स विक्ट्री एट पलासी एस्टाब्लिश ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया से कौन कहते माने प्रथम पानीपत युद्ध पर बाबर कौन करते मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते कोटे भारत रे कोटे भारत रे सेमिति माने सही परी क्लाइव के रॉबर्ट क्लाइव कौन करते माने पलासी युद्धर विजय पर से कौन करते भारत रे ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन करते बुझला नहीं को साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन करी देख पे जो लोकटी ईस्ट इंडिया कंपानी गोटे कर्मचारी हिसाब से आसी बुझला नहीं से ईस्ट इंडिया कंपानी कौन करते हिसाब माने रखुले लेखालेखि करके रखुले भारत रे रहिबार तार माने इच्छा मध्य नथिला तांकर कार रॉबर्ट क्लाइविंगर आ कौन पे जे भारत रे से जो प्रकार भाव जो भारत जो प्रकार भाव जलवायु थिला भारत जलवायु रहा इच्छा नाला से दुई थर पिस्तूल माने पिस्तूल गुड़ी हत्या करने चेष्टा करते से लोक भारत रे कौन कले
जे ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन करते। भाव टिके केते बड़ कथा से कर जाइछंती, जोटा कि 200 वर्ष भारत रही इंग्रेज माने कौन करथिले शासन करथिले। तेणु पलासी युद्ध आधुनिक भारत इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण घटना भाव में कौन होता बोली परिणत होता। निम्न रे ये जो पलासी युद्धर कारण गुड़िक कौन कराई वर्णना करा जाइछि। से कारण गुड़ा कौन आम गोटे पर गोटे देखी देखी जीवा। देख प्रथम कौन देछि, प्रथम कौन देछि देख पिला माने इंग्रेज मान सहित सिराजउद्दौला मनमालिन्य थिला सबुठार गुरुत्वपूर्ण कारण। माने तांको सहित ये टिके माने खपा थिले किए किए थिले सिराजउद्दौला। किए सिराजउद्दौला तांको सहित से भल संपर्क रखा चाहि नथिले। बुझला ना कहीं रखा चाहि नथिले जे इंग्रेज मानकर जो कार्यकलाप थिला, इंग्रेज माने जो प्रकार दुर्नीति काम करुथिले भारत प्रति से पसंद करुनथिले। बुझला ना सेति पय तांको सिराजउद्दौला को तांको प्रति कौन थिला मनमालिन्य थिला। अनेक गुड़िए कारण पाई सिराजउद्दौला मनरे इंग्रेज मान प्रति कौन होता आक्रोशर भाव जात होता। माने बहुत गुड़ा कारण अच्छी जोटा कौन तांको प्रति गुड़े कौन होता बोली आक्रोशर जात होता। क्या प्रति इंग्रेज मान प्रति किए आक्रोशर भाव जात करते सी हूँ सिराजउद्दौला। किए सिराजउद्दौला हेले प्रथम कौन देछि देखिबा। प्रथम कारण देछि 1 नंबर रे मृत्यु पूर्वर बंगर नवाब आलीवर्दी खां। बुझला ना आलीवर्दी खां किए सिराजों को अजा। बुझला ना सिराजों को अजा किए थिले आलीवर्दी खां। से कौन थिले जे बंगर शासक थिले। मृत्यु पूर्व से कौन करथिले माने मरिबा पूर्व से कौन करथिले सिराजों को इंग्रेज मानक संपर्क रे देइथिबा सतर्क बाणी तांको बेसी उत्साहित करथिला। माने मृत्यु पूर्व तांकर जे के अजा थिले इंग्रेज मानक विषय से कौन करथिले सतर्क बाणी देइथिले। जा फल किए सिराजउद्दौला कि बोले सिराजउद्दौला कौन होते बहुत उत्साहित थिले। सेमानकर विपक्ष में प्रतिशोध नेबा पई से कौन करते उत्साहित थिले कि सिराजउद्दौला माने जो प्रकार भाव तांकर अजा तांको सतर्कवाणी शुणाई से कथा को आखि आगे रखी से कौन करते बोले जे तांको विरुद्ध में प्रतिशोध नेबा पई उत्साहित थिले। सी हूँ कि सिराजउद्दौला सेथिपाई से बंग प्रदेशर राजनैतिक परिस्थिति उपरे सर्वदा सतर्क दृष्टि रखिथिले। सतर्कता अवलंबन करने दाक्षिणात्य घटी घटना प्रभाव सिराजों को सतर्क कर मन रखे पिले माने सतर्कता अवलंबन करने दक्षिण में कौन होता बोले घटी जो घटना थिला सेटा कौन करथिला सिराज को पूरापूरी भाव कौन करथिले सतर्क कराई थिले। बंगर आसन पाई आशाई थिबा शौकत जंग मन रखिए पिले शौकत जंग घासीटी बेगम इंग्रेज मानक सहित संपर्क रक्षा करिथिबा विषय में सिराज जानिबा को पाइथिले। देख पिले जे आलीवर्दी खां जेतेबेले मृत्यु शଯ୍यार थिले सेतेबेले से कौन करथिले सिराज को कौन करथिले जे तांकर उत्तराधिकारी बा बंगर शासक भाव में माने ये करथिले ताको बाछिथिले। किंतु आउ 2 जन आशा करके रही सी हूँ किए सी हूँ शौकत जंग आउ जन किए घासीटी बेगम। किए पिले जन हूँ किए शौकत जंग आउ जन किए घासीटी बेगम। एमाने क्या सहित संपर्क रखिथिले इंग्रेज मानक संपर्क रखे माने रखिथिले बोली सिराज भल भाव जानी थिले माने जानिया को पाइले। देख पिले एटी कौन बुझिल सब मन रखियो कौन जे निजर दांत निज जीव को सब कामुड़ी थाए सेमती निज संपर्क लोक क्या विश्वासघातकता कले क्या पिले सिराजउद्दौला क्या सिराजउद्दौला एमाने थिले कौन जे सिराज माने भारतीयवासी कोवासी भारतीयवासी थिले। देखिए कौन देछि इंग्रेज माने थिले खूब चतुर जाति सेमाने अनुभव करथिले जे नवाब सिराज सेमानक परि वैदेशिक जाति को कदापि समर्थन करेंगे नाई। तेणु इंग्रेज माने कौशल क्रमे नवाब सिराजों शत्रु मान सहित संपर्क स्थापन करी तांको विरुद्ध षड्यंत्र करने पछाई नथिले। देखिल ना हेले ये जो सिराजउद्दौला शत्रु किए गले वर्तमान शौकत जंग घासीटी बेगम। सतना मिछ किए बोले शौकत जंग घासीटी बेगम।
एमाने कौन थे पिली कार ये थिले कार ये थिले एमाने कार ये थिले पिली माने शत्रु थिले से माने होचंदी कार जे सिराजुद्दौलांकर शत्रु बुझिला ना हेले एई कथा किए भल भाव जानी इंग्रेज सरकार भल भाव जानी तेणु सिराजुद्दौला शत्रु सहित संपर्क करी सिराज विरुद्ध में कौन करथिला इंग्रेज सरकार षड्यंत्र करिथिला आ कौन पिली यह व्यतीत नवाब सिराज देवान राजबल्लभ इंग्रेज मान सहित भितरिया संपर्क स्थापन करने कथा मध्य से जाना पाई मन रखे पिली जे राजबल्लभ थे सिराज जड़े देवान थे सी हूँ किए राजबल्लभ से क्या सहित भितरिया संपर्क रखी इंग्रेज मान सहित बुझला ना क्या सहित इंग्रेज मान सहित से कौन करते भितरिया संपर्क रखी किंतु एक कथा किए जानी सिराजुद्दौला जानी देख पिली केते षड्यंत्र चली यही सब कारण जो नवाब सिराज मन में इंग्रेज मान प्रति माने सन्देह अति मात्रा कौन होता वृद्धि पाई माने बहु मात्रा वृद्धि पाई ए प्रकार से माने षड्यंत्र करथिबा जगु इंग्रेज माननकु उचित शिक्षा देवाई नवाब कौन करथिले निजको प्रस्तुत करने उद्यम बा चेष्टा आरंभ कर दे देख दुई जन आशायी थे जनक नाम थिला कौन शौकत जंग आ जनक नाम थिला कौन घासीटी बेगम भितरिया संपर्क किए रखी राजबल्लभ किए राजबल्लभ क्या सहित इंग्रेज मान सहित तापर आसला 2 नंबर कौन देछि आमे देखिबा देख पिली 2 नंबर कौन देछि यह व्यतीत कृष्णदास कौन करथिले कृष्णदास घटना सिराज मन को बेसी व्यथित करथिला कारण सिराज सबुठारु पुरातन शत्रु थिले देवान राजबल्लभ जे कि अत्यंत देशद्रोही थिले मन रखे पिली देख कौन है जे यह व्यतीत कृष्णदास जो घटना अच्छी मु कहबी पिली कृष्णदास किए पछरे कहबी मु हला ये जो कृष्णदास घटना सिराज मन रे बहुत व्यथित करथिला कारण सिराज सबुठार पुरातन शत्रु किए थे आगुरी राजबल्लभ देवान किए थे राजबल्लभ से कौन करते पिली पूरा देशद्रोही थे कहीं से क्या सहित भितरिया संपर्क रखी कि इंग्रेज मान सहित भितरिया संपर्क रखी से सिराज राजकोषरू प्रचुर अर्थ आत्मसात करने सहित इंग्रेज मानकर शरणापन्न होते देख लो किए राजबल्लभ बुझला ना किए राजबल्लभ कौन करते जे सिराजंकर जो राजकोष थिला से राजकोषरू प्रचुर अर्थ माने आत्मसात करने सहित इंग्रेज मान पाखे कौन होते शरणापन्न होते माने राजकोष टंका गुड़ाक से एपट सेपट करदे राजकोष टंका गुड़ाक से नहीं जाते यही अर्थ गुड़िक माने से अर्थ गुड़िक सहित परिवार वर्ग व पुत्र कृष्णदास को कलिकता पठाई देते देख लो ना देख टे बुझ से अर्थ किए धरी पड़े आसिले राजबल्लभ किए राजबल्लभ बुझला ना किए राजबल्लभ कौन करते से अर्थ को धरिकी पड़े आसिले आसी कौन करते पिली परिवार वर्ग वो पुत्र जे तांकर पुत्र किए थे कृष्णदास आम पढ़ी ना कृष्णदास थे ना से कृष्णदास कौटी पठे देते कलिकता पठे देते कौटी पठे देते कलिकता कौन करते पठाई देते किंतु कलिकतार फोर्ट विलियम दुर्गरे इंग्रेज शासक मानकर शरण से आश्रय नहीं मन रखिए पिली जिक्र तुमको केतबेले क्वेश्चन पचार जे कौन कलिकतार क्यों दुर्ग निर्माण करथिला इंग्रेज सरकार फोर्ट विलियम कौन फोर्ट विलियम ए जो कलिकतार कौन होता फोर्ट विलियम जोटा थिला दुर्ग थिला से दुर्गरे से माने कौन करथिले आश्रय नहीं थिले बुझला ना हेले पिली ए घटनाटा पूरापूरी भाव क्या बाधि व्यथित करथिला सिराज क्या व्यथित थिला सिराज को बहु भाव व्यथित करिथिला तेणु सिराज अत्यंत क्रोधान्वित होई राजबल्लभ और तार परिवार वर्ग को समर्पण करने इंग्रेज मानक एक आदेशनामा जारी करथिले मात्र अत्यंत चतुर और कूटनीति संपन्न थिले ए विदेशी जाति से माने सिराजंकर ये आदेशनामा को
ବେଖାତିର କରିବା ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ଜବାବ ନବାବଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଖ ମାନେ ରାଜବଲ୍ଲଭ ଥିଲେ ତାର ପରିବାର ଥିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପରିବାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲା କିଏ, ଇଂରେଜ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କରିଥିଲା, ବେଖାତିର କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା? ପୁରା ଚତୁର କୂଟନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ, ବିଦେଶୀ ଜାତି କିଏ, ବ୍ରିଟିଶ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ, କ୍ରୋଧଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହା ମନରେ, ସିରାଜଙ୍କ ମନରେ। କାହା ବିରୋଧରେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଫାରୁକ ସିଆରଙ୍କ ଠାରୁ 1717 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ବା ଦସ୍ତକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ, ଫାରୁକ ସିଆର। କିଏ ଥିଲେ, ଫାରୁକ ସିଆର। 1717 ମସିହାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ପିଲେ, ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ବଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏ କଥା କିଏ କରିଥିଲେ, ଫାରୁକ ସିଆର। କେଉଁ ସମ୍ରାଟ, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ସେ କରିଦେଲେ, ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବଙ୍ଗରେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ମାନେ ବଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ, ମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ବୁଝିଲା, କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପାଇଲେ ସିନା, ନା ପାଇଲେ, ସିରାଜ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଏହି ଚାଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କିଏ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ସିରାଜ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଚାଲ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ବଣିକମାନେ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି, କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାରେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କମ୍ପାନୀର ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜକୁ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ଫାଇଦା ପାଇବା ସହିତ ନବାବଙ୍କୁ କର ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଙ୍କୁ ଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ରାଜକୋଷର ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟୁଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଫାଙ୍କୁଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ମନା କରୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। କାହାକୁ, ରାଜକୋଷକୁ। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ରାଜକୋଷର ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ରାଜକୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଆସି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସିରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚତୁର ବିଦେଶୀ ବଣିକ ଜାତି କ'ଣ କହିଲି ପିଲି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିଲାନି, ଅର୍ଥ ଆସିଲାନି, ଅର୍ଥ ନ ଆସିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ବଣିକ ଜାତି ବା ଇଂରେଜମାନେ ଏସବୁ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ବେଖାତିର କରି ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସିରାଜଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଦେଖ, ବିନା ଶୁଳ୍କରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲା ନା, ଇଏ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ। କେଉଁମାନେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ 4 ନମ୍ବର, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ, କାହା ମଧ୍ୟରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 1757 ମସିହାରେ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା?
कौन युद्ध आरंभ होता 7 वर्ष व्यापी युद्ध आरंभ होता यार अनुरूप प्रभाव मध्य भारत देखा मिलता देख पे सेते कौन होता इंग्लैंड और फ्रांस मध्य युद्ध चलता हेले युद्ध चली माने से टंका भी दरकार अर्थ भी दरकार ना अस्त्र शस्त्र भी दरकार ना किंतु से प्रभावटा क्या पड़ा भारत उपरे पड़ा माने भारत देखा मिलता हेले बंगरे उभय इंग्रेज और फरासी माने कौन इंग्रेज और फरासी माने दुर्ग निर्माण करने सहित निजक शक्तिशाली करिबारे प्रयास होते देखल ना हेले इटी बंग और फरासी अच्छी हेले फरासी माने भारत में थे ना भारत में से उपनिवेश स्थापन करते ना कौ मैंने फरासी माने सेपट फ्रांस युद्ध चली कौन फ्रांस और कौन इंग्लैंड मध्य युद्ध चली किंतु दुई जन कौन करते जे बंगरे कौन करते दुर्ग निर्माण करने निजर शक्ति कर प्रयास करते निज शक्ति खटाइवाई से कौन करते प्रयास करते कौ मैंने इंग्रेज माने ना कौ मैंने उभय इंग्रेज और फरासी माने इंग्रेज माने कलिकता दुर्गरे चारिपाखरे खाई खोलिबा सहित दुर्गरे सर्वदा शक्तिशाली तप खंजी रखिते ये दुर्ग निर्माण कार्य को आलीवर्दी क्या प्रथम ही कौन करते विरोध कर आसुले जहाँकि इंग्रेज मानक ये कार्य को खांत करथिला मात्र आलीवर्दी खाँ को मृत्यु पर से पुनर्बार कलिकतार दुर्ग निर्माण करने को लगी तेणु दुर्ग निर्माण न करने सिराज से निकट को आदेशनामा पठाई गोटे कथा अच्छे जिते दुर्ग निर्माण पर दुई जन शक्ति गोटे फरासी शक्ति आ गोटे कौन इंग्लैंड शक्ति अच्छे ना एम कौन करते चेष्टा करते कलिकतार किए दुर्ग निर्माण कला इंग्रेज सरकार हेले ए कथा को आलीवर्दी क्या मृत्यु पूर्व कौन करते माने विरोध कर आसुले बुझला ना किंतु आलीवर्दी क्या कही किसी समय पर्यंत कौन होता ये कामटा टे बंद थिला किंतु आलीवर्दी खाँ को मृत्यु पर पुणी आउ थे से कलिकता दुर्गटा कौन होता निर्माण करने को चेष्टा करते कौ माने ब्रिटिश माने किंतु यही कथा को आखि आगे रखी सिराज कौन करते माने आदेशनामा देते माने आदेश देते जे से काम कर ना किंतु से माने शुणिबे कि शुणिला बेले मोड्रे थिले कि शुणिला बेले मोड्रे नथिले को माने ब्रिटिश माने तापर देखे नेक्स्ट पॉइंट देखो फरासी माने नवाबों का आदेश को मानि नहीं थिले मध्य इंग्रेज माने ये आदेश प्रति आदौ कर्णपात कर नथिले देखो दुई जन थिले गोटे फरासी आ गोटे कौन इंग्लैंड हेले फरासी बुझीगला फरासी कथा शुणिला सिराज जो कथा कहला किंतु कौन ब्रिटिश शुणिला ना इंग्रेज माने शुणी नथिले अन्यपटे इंग्रेज माने मिथ्या बाहाना करी जुक्ति दर्शाई जे फरासी मानकर आक्रमण रक्षा पाइबा से कौन करथांती दुर्ग निर्माण करी निहाती आवश्यक बोली माने मिथ्या जुक्ति दर्शाई दुई जन युद्ध चलता क्या मध्य फरासी एवं कौन इंग्लैंड से गोटे मिथ्या जुक्ति बाड़ी जे कौन जे आम क्या रक्षा पाइबा दुर्ग निर्माण करुचु फरासी माने जो आक्रमण करछंती तांको आक्रमण रक्षा पाइबा आम कौन करुचु दुर्ग निर्माण करुचु कहीकि से कौन करथिले जे माने मिथ्या जुक्ति बाड़ी तेणु से फोर्ट विलियम नामक एक कौन करथिले बोली दुर्ग कलिकता ठारे स्थापन करी थिले मन रखे बोली फोर्ट विलियम दुर्ग क्योंठारे कलिकता ठारे कोडी कलिकता ठारे सिराजंकर हृदबोध है जे इंग्रेज माने सेमानक राजनैतिक उद्देश्य चरितार्थ करने बंगरे चेष्टित अच्छा से इंग्रेज मानक उचित दंड देवाई सिराज कौन करते स्थिर करते माने जानी छाड़ी जे सिराज कौन जानी जे एमाने राजनैतिक कौन उद्देश्य माने राजनैतिक उद्देश्य को कौन करने जे चरितार्थ करने बंगरे से पूरापूरी भाव चेष्टा करुँच पूरापूरी भाव किए जानी सिराज जानीपारी तापर देखिए कौन अन्य एक कारण पिला माने देखो
से ଯେତେବେଳେ କିଏ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲା ଯେ କଲିକତା ଠାରେ କ'ଣ କଲା ବୋଲି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲା। କ'ଣ କଲା କଲିକତା ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲା ସେ କ'ଣ କଲେ ବୋଲି ଯେ 1756 ମସିହାରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମାନେ ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିଏ? ସିରାଜ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କଲେ ବୋଲି ଯେ ଆଦେଶନାମା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲା। କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କାସିମ ନଗରଠାରେ ଥିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଅକ୍ତିଆର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କାସିମ ନଗରଠାରେ ଥିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାକାର ଯିଏ ଥିବା ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ୱାଟସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। କାସିମ ନଗରଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ସେ ଦୁର୍ଗରେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ୱାଟସଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। କିଏ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗକୁ 15 ଜୁନ 1756 ମସିହାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଯେ କଲିକତା ଦୁର୍ଗକୁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି 15 ଜୁନ 1756 ମସିହାରେ ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ସେ କଲିକତା ଗେଟ୍କୁ। ତେଣୁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା କେତେକ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶାସକ ଯଥା ରୋଜର ଡ୍ରେକ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ମିଞ୍ଚେନ୍ ଓ ମ୍ୟାକେଟ୍ ସାହିବ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଗର ପଛପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଜର ଡ୍ରେକ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ମିଞ୍ଚେନ୍, ମ୍ୟାକେଟ୍ ସାହିବ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଧରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେ ଦୁର୍ଗର ପଛପଟେ କ'ଣ ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ରହିଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ହେଉଛି କିଏ? ସାର୍ ହଲୱେଲ। ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ମାନେ ଦୁର୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ସାର୍ ହଲୱେଲ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ସାର୍ ହଲୱେଲ ଥିଲେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗରେ। ସିରାଜ ବିଜୟ ପରେ ବିଜୟ କରିଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେ ମଧ୍ୟ 20 ଜୁନ 1756 ମସିହାରେ ସିରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କିଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ହଲୱେଲ। ମାନେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ସମୟରେ ସାର୍ ହଲୱେଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି 20 ଜୁନ 1756 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସିରାଜ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ମାଣିକ୍ୟ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କଲିକତାଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ନିଜ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ସେତେବେଳେ ପରାଜିତ କଲା କିଏ ପରାଜିତ କଲା? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ପରାଜିତ କଲା ପରେ ମାଣିକ୍ୟ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିଲାନି କାହାକୁ? ମାଣିକ୍ୟ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କଲିକତା ଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେଠାକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ମାଣିକ୍ୟ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ରଖିଦେଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ଫେରି ଆସିଲେ? ମୁର୍ଶିଦାବାଦକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କିଏ ପିଲି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥିଲା। ସେ କ'ଣ ସହିପାରିବ କି ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ, ବହୁତ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାହାକୁ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାକୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ଯାହାକି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ପିଲି। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ତୃତୀୟ କାରଣ। ଦେଖ ପିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କଲା ବୁଝିଲା ନାହିଁ
କଲିକତାର ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା। ସେ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ତୃତୀୟତଃ କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡି। ମନେ ରଖିବ, ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ଥିଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣାଟି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗ ପତନ ପରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା କାହା ପରେ ଘଟିଥିଲା? ଯେ ମନେ ରଖିବ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗ ପତନ ପରେ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗକୁ କିଏ ପତନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ନବାବ ସିରାଜ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ଇଂରେଜ ଲୋକ ସେଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପଳାୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ରହିଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବାଟା? ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଯେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗକୁ। କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କିଏ? ହଲୱେଲ ସାହେବ ନବାବଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି, ସାର୍ ହଲୱେଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି? ଯେ ରହିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏକତ୍ରିତ କରି ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି? ସିରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ସିରାଜଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ନବାବ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ହଲୱେଲ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ମାନେ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। କିଏ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କିଏ ପିଲି? ହଲୱେଲ। ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯେ 146 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 123 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ 23 ଜଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି ଏକଥା ସେ ମିଛ କି ସତ କି ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଏହି କାରୁଣ୍ୟ ଭରା କାହାଣୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ପିଲେ? ହଲୱେଲ। ହଲୱେଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେ ରଖିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖ 1756 ମସିହା। ନବାବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ 146 ଜଣ ଇଂରେଜଙ୍କୁ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 14 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ? ଯେ ନବାବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 146 ଜଣ ଇଂରେଜଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 14 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ହଲୱେଲ ଏକଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀଟିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଝରକା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଇଂରେଜମାନେ ରାତିସାରା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ନିଦାଘ ଦାରୁଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରି ନପାରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 123 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 123 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ହଲୱେଲ। ଭଲରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ କେତେ? 23 ଜଣ। ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବାରୁ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି, 23 ଜଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ, ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରୁ।
बोले मन रख। तेणु ये घटनाटी को कौन कहुए बोले ब्लैक होल ट्राजेडी बोली कहुए। मन रखिए बोले से छोट कोठरी भितर 123 जन जो मृत्युवरण करते जो वर्णना करा से घटना को कौन कहुए बोले ब्लैक होल ट्राजेडी बोली कहुए, जहाँ ओडिया कौन कहुए अंधकूप हत्या। कौन कहुए बोले अंधकूप हत्या बोली कहुए। इंग्रेज माने ये घटनाटी सिराज को ही दायी करते और ये घटनाटी नवाब सिराज और इंग्रेज मानक मध्य तिक्तता वृद्धि करथिला बोली जनाजे। मात्र ये अंधकूप हत्यार सत्यासत्य निसंदेह प्रकट पाई थे। केतेक ऐतिहासिक कहते जे हलवेल इंग्रेज मानक ठारो समस्त सहानुभूति लाभ करने ए विषय हुए तो वर्णना करि पारि थांती, कारण एते क्षुद्र कोठरी रे 146 जन लोकों को बंदी कर रखा असंभव और जुक्तियुक्त नुहे। माने जे हलवेल थिले माने ए कथाटा को मुझे भी कहली बोली सत्य सत्य माने सत्यासत्य टिके संदेह सृष्टि होता। कहीं हलवेल इंग्रेज मान कौन करते बोली सहानुभूति लाभ करने ए विषय से बहुत वर्णना करछंती बोली कहते। कारण छोट कोठरी रे 146 जन लोक बंदी हो रहा असंभव, तांको से सहानुभूति लाभ करने एक कही पारती बोली ऐतिहासिक माने मत देइछंती। यह व्यतीत एते परिमाण रो बंदी माने मृत्युवरण करने घटना मत विश्वास योग्य हो न था। केउठार मध्य सिराज एपरी आदेश देथिया कथा मते वर्णना करा जाय नाही। माने एते लोक मरिवार कथा कहीं माने असंभव कथा, किंतु आदेश मते देई नथिले बंदी करिकी मृत्युवरण करने कथा कोठी भी आदेश देई नांती। के बोली सिराज। किए सिराज। यह छड़ा तत्कालीन ऐतिहासिक गुलाम हुसैन तांको पुस्तक सियार उल मुताखेरिन मन रखिए बोली सियार उल मुताखेरिन रे मध्य ए घटना संबंध किछि उल्लेख करी नांती। के गुलाम हुसैन कौ विषय रे मन रखिए बोली अंधकूप हत्या विषय से लिखि नांती। तेणु यही सब जुक्ति गुड़ी को विचार को नहीं जना जाए जे ए घटनाटी हुए तो कप कल्पित होते पारे, जेहेतु ए घटनाटी केवल जड़े इंग्रेज वर्णना करथिले। जड़े बंदीर वर्णनार सत्यता केते दूर ग्रहणीयता पाठके विचार करेंगे। तेणु समस्ते विचार को नहीं ऐतिहासिक माने अवगत होइथांती जे हुए तो भारतीय मानक विरोध रे अक्रोश भाव जोगु यह होइथाई पारे। कारण स्वयं सिराज मध्य यही घटनाटी संपर्क किछि जानी नथिले। माने ए घटनार केते सत्यता अछि केते मिथ्या अछि सेटा के विचार करिवो पाठक माने विचार करिवे जे काहेकि ना ए जो घटना विषय सिराज मध्य ए कथा जानि पारि नथिले। से युद्ध रे व्यस्त रही एपरि घटना घटाइबा मध्य असंभव व्यापार अटे। केवल सिराज को दोषी भाव में सब्यस्त करने सबू इंग्रेज मानक कौन थिला बोली एक चाल थिला बोली से माने मत देइचंती ऐतिहासिक मान बुझिला नहीं। कारण एटा एगुड़ा कार चाल बोली कह जाइछि बोली इंग्रेज मानक एक चाल बोली धरा जाए। तेणु देख से जा हो ये घटनाटी आधुनिक भारत इतिहास रे अंधकूप हत्या नाम रे नामित होइतिला, जाकि सिराजंक प्रति इंग्रेज मानकर विद्वेष भाव को द्विगुणित करितिला और पलासी युद्ध पर अन्य एक गुरुत्वपूर्ण घटना भाव में दायी थिला बोली ऐतिहासिक माने मत देइछन्ति। काहेकि ना देख बोली एमितिरे तो इंग्रेज माने षड्यंत्र करि आसितिले का विरुद्ध रे सिराजुद्दौलाଙ୍କ विरुद्ध रे। सेमाने गोटे कौन दरकार कौन गोटे भूलटा करदेले सेमाने युद्धटा करिवे का विरुद्ध रे सिराजुद्दौलाଙ୍କ विरुद्ध रे। केमिति गोटे कौन करी दोष देइतिबा जोटा मिलिगला कौन अंधकूप हत्या। को हत्या पिला माने अंधकूप हत्या। तापर देखिया आ गोटे कारण सेटा कौन होछि चतुर्थ कारण देखिबा आलीनगर चुक्ति।
କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ପିଲି ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କାରଣ ପଢ଼ିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ପଢ଼ିଲେ, ତୃତୀୟ କାରଣ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ କାରଣ। ଏ ଚତୁର୍ଥ କାରଣରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି, ଯାହା କ'ଣ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ସେ ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା। ନବାବ ସିରାଜଙ୍କର କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲା କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ନବାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦଳ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 16, 1756 ମସିହାରେ ଏକ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦଳ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ଆଡମିରାଲ ୱାଟସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଲିକତା ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏହା ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲି ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କଲିକତା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିଏ ସିରାଜ, କିନ୍ତୁ ନବାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା ଏକ ଦଳ ପଠାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କେଉଁ ସରକାର ଇଂରେଜ ସରକାର ବା ମାନେ ସେଠାକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦଳ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଇ ଦଳ ପଠାଇବାରେ କେବେ ପିଲି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 16, 1756 ମସିହାରେ ଏକ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଲି ମନେ ରଖିବ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ଆଡମିରାଲ ୱାଟସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କଲିକତା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କଲିକତା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସୈନ୍ୟ ଦଳ 1756 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନବାବ ସିରାଜ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରି ମାଣିକ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଥିଲେ। ପିଲି ମନେ ରଖିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି, ସେ କଲିକତା ଅଧିକାର କରି ସିଏ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମାଣିକ ଚାନ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସେଠାକାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି ଯେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି କଲିକତାରେ 10 ତାରିଖରେ 1756 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି ମାଣିକ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଫେରିଥିଲେ ପିଲି ଯେ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କିଏ ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ଇଂରେଜମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମାଣିକ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଉକ୍ତଚ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଉପର ଠାଉରିଆ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି ଉପର ଠାଉରିଆ କେଉଁମାନେ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ। ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ପୁନର୍ବାର କଲିକତା ଅଧିକାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ନବାବ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ପାୟ ହୋଇ 9 ଫେବୃଆରୀ 1757ରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ ପିଲି। ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ପିଲି ମାଣିକ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କଲିକତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କଲିକତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିଏ ବ୍ରିଟିଶ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କଲିକତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ। ହେଲେ ପିଲି ନବାବ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ 9 ଫେବୃଆରୀ 1757 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି। ଏ ଚୁକ୍ତିରେ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି। ନବାବ ସିରାଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଘର୍ଷ ମନୋଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବ, କିଏ ସିରାଜ ମନ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର ଯେଉଁ ମନଟା ରଖିଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହେଲା ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ
ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସିରାଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଇଂରେଜମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ପୁନଃ ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନବାବଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଦେଖିଲ ନା, ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାର ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର ଓ ନବାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ନବାବଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲି, ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ସେ ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ ପିଲି? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁରୋପରେ ଲାଗିଥିବା 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ ଫରାସୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା। ଦେଖ, ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ସେ ଚୁକ୍ତିରେ ଇଏ ଯାହା ବି କରିବ, ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ସିରାଜ ହେଉଥିଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା, ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ନ କରୁ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଘର୍ଷର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛି ସେଇଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ, କ୍ଲାଇଭ, ଯେ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଫରାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ଅଛି, ଫରାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେ କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ତେଣୁ ସେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚନ୍ଦନନଗରକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କାହାକୁ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ପିଲି? ଚନ୍ଦନନଗର। ସେ 1757 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନବାବ ସିରାଜଙ୍କ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ବିଦ୍ରୋହ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଚନ୍ଦନନଗର କିଏ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ପିଲି? ଫରାସୀମାନେ। এই যে ଚନ୍ଦନନଗରକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କିଏ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର କଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲି? ନବାବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବା କ୍ରୋଧ ହୋଇଥିଲେ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାରଣ ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଓ ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୈତିଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ନବାବ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୂର ଅପାରଗ ଥିଲେ ଯେ କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସିରାଜ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆଲିନଗର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ବଦଳରେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନବାବ ସିରାଜ ଓ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୁରା ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ, ସେ ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ କିଏ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ?
ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ କ୍ରମଶଃ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନବାବ ସିରାଜଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସିରାଜଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ନବାବଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆକଳନ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲାଇଥିଲେ କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ସ୍ୱୟଂ ସିରାଜଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବଙ୍ଗର ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଥିଲେ ସିରାଜଙ୍କ ଦୁଇ ସେନାପତି ଓ ରାୟ ଦୁର୍ଲଭ ଇତ୍ୟାଦି। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସିରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ନା ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ସାମିଲ କରେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଅମି ଚାନ୍ଦ ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ଜଗତ ସେଠ ପ୍ରଭୃତି ବଙ୍ଗର ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ସେ ମାନେ ସିରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆକଳନ କରିପାରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଆକଳନ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ ସେ ହେଉଛି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ସିରାଜଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ହଟାଇ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ବଙ୍ଗର ନବାବ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବା ସହିତ ରାୟ ଦୁର୍ଲଭକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇବେ ବୋଲି କ୍ଲାଇଭ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିଲ ନା ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ପିଲି ନିଜର ଦାନ୍ତ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ କାମୁଡ଼େ ପିଲି ନିଜ ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼େ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ ରାୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲେ ଅମି ଚାନ୍ଦ ଥିଲେ ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଗତ ସେଠ ଥିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ଏକ କଥା କହିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ମୀର ଜାଫର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ଓହ୍ଲାଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବଙ୍ଗର ନବାବ ମାନେ ବନାଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କାହାକୁ ବନା ହେବ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ କ'ଣ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ରାୟ ଦୁର୍ଲଭ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଧୋକାବାଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାକୁ। ମୀର ଜାଫର ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଓ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଅମିଚାନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ଶିଖ୍ ବଣିକ ସିରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥରୁ 1/5 ଧନରତ୍ନରୁ 1/4 ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ସେତେବେଳେ କିଏ ଅମିଚାନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି କାହାଠାରୁ ସିରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥରୁ ମାନେ ସିରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲି 1/5 ଧନରତ୍ନ କେତେ 1/4 କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦାବି କରିଥିଲେ କିଏ ଅମିଚାନ୍ଦ। ଏଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଏଥିରେ ଆଦୌ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ମାନେ ଯିଏ ଅମିଚାନ୍ଦ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ମୋତେ 1/5 ଅର୍ଥ 1/4 ଧନରତ୍ନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କ'ଣ କରି ପ୍ରଚାର କରିବି। ଏ କଥାକୁ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ମାନେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇନଥିଲେ କିଏ ପିଲି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ଦେଖ ସେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ
ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏରେ ଅମିତ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଆଡମିରାଲ ୱାଟସନଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅମିତ ଚାନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଦାବି କଲେ 1/5 1/4, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଡମିରାଲ ୱାଟସନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ୱାଟସନ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ସେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ଏପରି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ୱାଟସନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ପିଲି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କିଏ ସେ ହେଉଛି କିଏ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପିଲି ୱାଟସନ। କିଏ ୱାଟସନ ସେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ପିଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ୱାଟସନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ୱାଟସନ ସେ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ କ୍ଲାଇଭ୍ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ବଳରେ ୱାଟସନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ଜାଲ କରି ଅମିତ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ଅମିତ ଚାନ୍ଦ ଯେପରି କିଛି ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ବୋଲି ୱାଟସନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ଥିଲା, ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଅମିତ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦସ୍ତଖତରେ କ'ଣ ଥିଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଅମିତ ଚାନ୍ଦ କ'ଣ କରିବେ ଯାହା ବି ଦାବି କରିଥିଲେ ସେ ଦାବିଟା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପାଇନଥିଲେ। ଦେଖ କେମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚାଲ ତଥା ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଐତିହାସିକ ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗୋରେ ନବାବଙ୍କ ପତନ କେବଳ ବିଦେଶୀ ବଣିକଙ୍କର ଧୃଷ୍ଟତା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ନବାବଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସହସା ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଯେଉଁ ନବାବର ମାନେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାର ଯେଉଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲି ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଶୁ କାରଣ। କ'ଣ ଆଶୁ କାରଣ ଅଛି? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶୁ କାରଣ ଥିଲା ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ନବାବ ସିରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆରୋପ। ମାନେ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ନବାବ ସିରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆରୋପ, ଇଏ ମେନ୍ କାରଣ ଥିଲେ, ଆଶୁ କାରଣ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆରୋପ ଲଗାଉଥିଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ପୁରା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କୂଟନୈତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ସେ ନବାବଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଓ ନବାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନବାବଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 9 ଜୁନ୍ 1757 ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ତ ଦେବା କଥା। ଆଲିନଗର ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଆଲିନଗର ଚୁକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ କରା ଦୋଷୀ କରାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 9 ଜୁନ୍ 1757 ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ନବାବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୋଲି କିଛି ବି ଆଭାସ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ତାଙ୍କର
थिला जे जेतेबेले से मिर्जाफरଙ୍କ शरणापन्न होइथिले। देख पेले बुझिला नाଇଁ ये केतेबेले मिर्जाफरଙ୍କର शरणापन्न होइथिले पेले बुझिला नाଇଁ देख पेले से सिराजउद्दौला गोटे राजा बुझिला नाଇଁ किंतु मिर्जाफर होची तांकर के कोन थिले सेनापति बुझिला नाଇଁ हेले ए जो मिर्जाफरଙ୍କର शरणापन्न केतेबेले होइथिले जेतेबेले पेले कोन जे ये जो प्रकार भाव में काम करते बुझला ना किए मिर्जाफर पूर्व पीढ़ी अच्छी से काम करते से कौन करते बोली ये कौन करते शरणापन्न होते बुझला ना शरणापन्न होते माने शरणापन्न माने कौन देख पेली राजा हेले मध्य प्रजा को धरी राजा सेनापति को धरिकी राजा ताने राजा माने मर्डर देवी जहाँ किसी ता करदे बोले कहले राजा गोटे जहाँ भी समस्त को धरिकी से राजा ए प्रकार अनुसार से कौन थे बोली शरणापन्न होते किए सिराजउद्दौला किंतु एथिरु नवाब सिराजंको अपारगता अयोग्यतार प्रमाण मिली थे। मिर्जाफर तांकर सेनापति होई मध्य तांको सहित विश्वासघातकता करथिले से इंग्रेजों सपक्ष रही मिछ नवाब सिराजंको निर्भय रहिबा को आश्वासना देइथिले। सिराजंकर पतनर मूल कारण थिला विश्वासघातकता मिर्जाफर को विश्वास करिबा से शरणापन्न होइथिले ना किंतु विश्वास करथिला किंतु विश्वासघातक कला किए सेनापति मिर्जाफर। तापर आसिला कोन पलासी युद्धर घटना प्रवाह 23 जून 1757 मसीहा मन रखे पेली को युद्ध पलासी युद्ध जून 23 1757 मसीह थिला भारत इतिहास सबुठार गुरुत्वपूर्ण दिवस कारण यही दिन भारतर भाग्य निर्धारण होता। भारतर शासन भार विदेशी शक्ति इंग्रेज मानक हस्त को चली भारत एक प्रकार पराधीनतार डोरी रे बांधी हो जाइथिला। देख पेली जो प्रकार भाव में 23 जून 1757 मसीह जो युद्धटा होता ये युद्ध पर पेली भारत पूरापूरी भाव में पराधीन हो जाइथिला। सत कथा भाव टे केमती जो प्रकार भाव में साम्राज्य विस्तार कला जो प्रकार भाव में साम्राज्य स्थापन कला किए ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव बुझला नहीं साम्राज्य स्थापन कला पर 200 वर्ष शासन कला भारत को पूरापूरी भाव में शासन करता केते दुखर विषय देख पिला माने देख यही युद्ध में मुर्शिदाबाद ठारू 22 माइल दूर दक्षिण को भागीरथी नदी कूल आम्र कानन पाखरी संगठित होता। यह युद्धर गोटे पटरे थिले बंगर नवाब सिराजउद्दौला तांकर प्रतारक सेनापति मिर्जाफर और राय दुर्लभ एवं एमानक सहित थिले 2 जन अग्रणी तथा सुदक्ष सेनापति मीर मदन मोहनलाल। देख पेली केते जन पिले जाइतिले मन रखे पेली जे सिराजउद्दौला तो थिले बुझला नहीं किंतु अन्य माने को माने थिले प्रतारक माने थिले जो मिर्जाफर राय दुर्लभ थिले किंतु एमानक सहित आ 2 जन थिले से होचे कोन मीर मदन मोहनलाल बुझला नहीं विश्वासघातक को माने करथिले राय दुर्लभ मिर्जाफर एमाने भी करिसंती एमाने करिसंती कोन मिर्जाफर राय दुर्लभ किंतु आउ 2 जन थिले से माने होचे के मीर मदन मोहनलाल। ये 2 जन सेनापति अत्यंत विश्वस्त तथा सर्वदा सैन्य परिचालना पर सजग थे। सिराजउद्दौला प्राय 50,000 सैन्य और यही सेनापति मानक नहीं युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण होते। अपर पक्षरे रॉबर्ट क्लाइव थे 950 जन यूरोपीय पदातिक सैन्य 100 जन तपचालक 50 जन इंग्रेज नाविक 21 जन भारतीय सैनिक एसबू सैन्य संख्या को आकलन कले जना जाए जे इंग्रेजों सैन्य संख्या नवाबों सैन्य संख्या ठारू को कम थिला। केवल नवाबों सुरक्षा दायित्व 2000 सैन्य थिले। प्रथम रॉबर्ट क्लाइव नवाबों एपरी विशाल सैन्य बाहिनी को देखि अत्यंत भयभीत हो जाइथिले। नवाब पक्षरे युद्धर समस्त दायित्व नहीं सुदक्ष सेनापति मिर्जाफर मीर मदन मोहनलाल राय दुर्लभ
मन रखिए पिले माने एक्चुअली कथा कहबा बोले अधिक मात्रा सैनिक कार थिला सिराजउद्दौलार थिला नवाबर थिला भारतर थिला किंतु इंग्रेज मानकर जो ये थिला माने कौन सैनिक माने थिले खूब कम थिले बुझला ना खूब कम थिले प्रथम प्रथम देखिकी रॉबर्ट क्लाइव कौन करथिले एमानकर जो सैन्य बाहिनी थिले कार सिराजउद्दौलांकर से सैन्य बाहिनी को देखि भयभीत हो जाइथिले बुझला ना पर कौन होइथिबो देखिबा हेले पेली मन रखिबो जे तांको पटरु का पटरु सिराजउद्दौलांको पटरु दुई 4 जन जो सेनापति थिले जनक नाम थिला कौन मीर जाफर मीर मदन मोहनलाल राय दुर्लभ एहीपरि भाव में दुई पक्षर कौन होता पिले सैन्य दल पलासी युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण होते युद्धर प्रथम पर्यायर ही नवाब सिराज सैन्य बाहिनी षड्यंत्र खेल आरंभ हो जाइथिला जहाँकि पूर्व प्रस्तुत हो सारी कारण मीर जाफर राय दुर्लभ परी सुदक्ष वो अग्रणी सेनापति द्वय युद्ध क्षेत्र में प्रथम अवस्थार ही कौन युद्ध नक नीरव अवलोकन करी लगे देख 2 जन बोले 4 जन थे जनक नाम थिला कौन पिली मीर जाफर राय दुर्लभ मीर मदन मोहनलाल थिले ना नहीं किंतु 2 जन तांकर जे सेनापति थिले तांको नाम थिला मीर जाफर राय दुर्लभ एमाने कौन करथिले पिली माने सेठाकू पहुँची माने सेठाकू जाई युद्ध न करी केवल अवलोकन करके रहिले आउ 2 जन जो सेनापति थिले सेमाने कौन करथिले पिली युद्ध करथिले सेमाने होचे किए मीर मदन आउ कि पिली मोहनलाल एमाने युद्ध करिकी चलीथिले किंतु ए 2 जन सेनापति अवलोकन करथिले मीर जाफर थिले एई षड्यंत्र मुख्य खलनायक मात्र अन्य 2 जन विश्वस्त सेनापति मीर मदन मोहनलाल अत्यंत वीरत्व व साहसर सहित युद्ध कर चली परिचालना मध्य करुथिले युद्धर किछि समय पर मीर मदन इंग्रेज मानक गुली निहत होइथिले किंतु मोहनलाल एथिरे विचलित न होई अपूर्व धैर्य और असीम साहसर सहित इंग्रेज मानक विपक्ष में युद्ध कर चली युद्धर गतिपथ बढ़ी चली थाए वो अमीमांसित थाए एपरी घड़ी मुहूर्त मोहनलाल को मीर जाफर युद्ध बंद करने निर्देश देते मात्र मोहनलाल एपरी निर्देश को बेखतरी करी आगक माड़ी चली शत्रु पक्ष विरुद्ध रे युद्ध करुथांती देख पिली किए मरीगले किए मरीगले पिली मन रखिबो जे मीर मदन कौन होते पिली गोली निहत होते किंतु मोहनलाल युद्ध करी चली बुझला ना से समय रे मीर जाफर कौन करते मोहनलाल को निर्देश देते युद्ध बंद करने देख मीर जाफर माने सिंहासन को आरोहण करने सिंहासन में अधिष्ठित होगापाई कौ प्रकार षड्यंत्र चली कौ प्रकार विश्वासघातक कर बारंबार कौन करते पिली तांको युद्ध बंद करने निर्देश देते क्या मोहनलाल को किंतु मोहनलाल एक कथा न शुणी से युद्ध करी चली मोहनलाल एपरी युद्ध चालन नवाब विजयर द्वार देश में उपनीत हो आसुले रॉबर्ट क्लाइव एपरी अवस्था को अवलोकन करी भयभीत हो सैन्य बाहिनी सहित पलासी आम्र कानन रे आत्मगोपन करी रहिबा श्रेयस्कर मन करते मात्र मीर जाफर नवाब को बारंबार युद्ध बंद करने परामर्श देबारु नवाब पुनर्बार मोहनलाल को युद्ध बंद करने निर्देश देते देख मीर जाफर सेनापति थे ये कौन करते नवाब को कहले सिराजुद्दौला कहले युद्ध बंद करने कहले किंतु परिशेष कौन करते पिली मोहनलाल को से निर्देश देते माने बारंबार पुनर्बार निर्देश देते बोली कहुई तेणु मोहनलाल नवाब निर्देश युद्ध बंद करी फेरी आसबार सैन्य माने निरुत्साहित हो युद्ध क्षेत्र छत्रभंग होते जद्वारा सिराज विजयर द्वारा देश ही कौन फेरी आसते बोली जनाए से मीर जाफर विश्वासघातकता को हठात जानीपारी नथिले देखिल ना बुझला ना किए जानीपारी नथिले सिराजउद्दौला जानीपारी नथिले
ସିରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଫରାସୀ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ଲାଇଭିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପର ଶ୍ରୀକାରତର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସେଦିନର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଆମର କାନନ। ଯେତେବେଳେ ସିରାଜ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ପରାଜିତ ସିରାଜଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିରନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ମିରନ। ମିରନଙ୍କ ଆଦେଶରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 25 ଜୁନ 1757 ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମୀର ଜାଫର ମୁର୍ଶିଦାବାଦର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ନବାବର ଘୋଷିତ ହୋଇ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଲାସିର ଆମର କାନନ ପାର୍ଶ୍ୱର ରଣାଙ୍ଗନ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଶାସକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗୀୟ କବି ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ କହିଛନ୍ତି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟର କାଳରାତ୍ରି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ସିରାଜଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରବି ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା? ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧୋକା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। ଏ ପ୍ରକାର ଧୋକା ପାଇଥିଲେ କିଏ? ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା। କାହାଠାରୁ? ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱ। କ'ଣ ପିଲେ? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିବା। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଭାରତର ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟା ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା। ସେ ହେଉଛି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଏବଂ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଦୁଇ ଥର ଗୁଳିରେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ କ'ଣ? ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। କେଉଁଠି? ଭାରତରେ। ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ରକ୍ତପାତ ଘଟିନଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ତରଫରୁ 65 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସିରାଜଙ୍କର 500 ଜଣ ସୈନ୍ୟ କେବଳ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ହିଁ ନବାବଙ୍କ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଫଳରେ ନବାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସିରାଜଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ମୀର ଜାଫର ରାୟଦୁର୍ଲଭ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତ ନ କରିଥାନ୍ତି ସିରାଜଙ୍କୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ଥିଲା କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ଏକ କୂଟନୈତିକ ଚାଲ। ଏହି କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନାୟାସରେ ସେ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରିଥିଲେ। ଦେଖିଲ ନା, କେବଳ ପିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଯଦି ମୀର ଜାଫର ରାୟଦୁର୍ଲଭ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିନଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ? ମୀର ଜାଫର ଏବଂ ରାୟଦୁର୍ଲଭ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଜାଲରେ ପୁରା ଫସିଗଲେ।
से जो प्रकार भाव षड्यंत्र कला एमाने पूरा फसीगले। तापर देखिए कौन पूर्व प्रतिश्रुति अनुसार कंपानी मीर जाफर को कौन कला बंगर नवाब घोषणा करते। नूतन राजा इंग्रेज मानकर केवल सखी कंढे साजिला। मन रखिए पिले नूतन राजा किए थे मीर जाफर। राजा सीना हो गले किंतु कंढे बेले नाचिले क्या द्वारा इंग्रेज मान द्वारा। क्लाइव आदेश व बाद्यर ताले ताली मीर जाफर राजा भाव में नाचवाक बाध्य होते। पलासी युद्ध इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी को शक्तिशाली कराइबे सहायक होता। यही युद्ध द्वारा इंग्रेज माने भारतर पूर्वटार आहरी अधिक क्षमताशील व स्वेच्छाचारी हो पारे। क्रमश बंगदेश से वाणिज्य व्यवसाय प्रतिष्ठान करी अत्यंत लाभवान होते। देखिल ना पिला माने को प्रकार भाव में करदे बुझला ना शक्तिशाली हो गले पलासी युद्ध पर। यही समय कंपानी प्रचुर लाभ करुला बेले देशवासी मानकर अर्थनैतिक अवस्था अत्यंत खराब आड़क गति करथिला। नवाबंक गादी बसवा क्षणी मीर जाफर इंग्रेज सरकार को खुशी करने 24 परगणा मन रखे पे केते परगणा 24 परगणा 24 परगणा जमीदारी मालिकाना सत्प देवा सहित क्लाइव को उपहार स्वरूप 2,34,000 पाउंड अर्थ प्रदान करते। यह सहित कंपानी नौसेना व सामरिक बाहिनी को खुशी करने 50 लाख टंका दे पुरस्कृत करते। जेतेबेले मीर जाफर को किए इंग्रेज सरकार अधिष्ठित करते कोठी नवाबंक राजगादी रे सेतेबेले ये खुशी होइके कौन करते 24 प्रगणा जमीदारी मालिकाना सत्व देवा सहित क्लाइव को कौन करते उपहार देते कौन 2,34,000 पाउंड अर्थ प्रदान करते। एवं कंपानी जो नौसेना थिले सामरिक बाहिनी थिले से केते टंका देते 50 लाख टंका पुरस्कृत करते। नवाब बंगर समस्त फरासी उपनिवेश गुड़िक इंग्रेज मानक कौन करते आत्मसमर्पण करते। ब्रिटिश अधिकारी और बणिक मानक सेमानकर व्यक्तिगत वाणिज्य व्यवसाय पाई कर देवा को पड़ा ना। ये प्रकार पिली थिला कौन पलासी युद्ध बुझला ना। पलासी युद्धर जो कौन थिला माने गुरुत्व थिला से विषय आम पढ़िले बुझल। तापर पढ़ा कौन पिले पलासी युद्धर फलाफल। पलासी युद्धर फलाफल कौन अच्छे आम देखीदे। पलासी युद्धर फलाफल थिला अत्यंत सुदूर प्रसारी। यार गुरुत्व थिला बहुमुखी माने अधिक थिला बोली कह जायछि। यह उभय अर्थनैतिक और राजनैतिक दृष्टिकोण थिला महत्वपूर्ण। ए युद्धर रणांगना क्षेत्र ही भारतर भविष्य 200 वर्ष पाई निर्धारित हो सारी। बुझला नहीं युद्धर माने साम्राज्य स्थापन करने पर ठारू ही जना पड़गला कौन 200 वर्षर शासन। यह पर ठारू ही भारत रे पराधीनता श्रृंखल बांधि हो जाइथिला। एही परिप्रेक्षी रे ऐतिहासिक मालसेन उल्लेख करछन्ते जे कदापि कौन युद्ध एपरी संगठित होई नथिला जार फलाफल एते व्यापक एपरी प्रत्यक्ष एपरी स्थायी भाव में रहा 200 वर्ष। बुझला नहीं किए इंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष भाव में रहा पूरा पूरी शासन कला। किए कहते मालसेन कहते। देख युद्धटा एमती है अधिक लोक मरलेनी बुझला ना अधिक सैन्य मरलेनी तथापि से 200 वर्ष शासन कला। बुझला ना किए ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रथमतः अर्थनैतिक दृष्टिकोण युद्धटी थिला अत्यंत महत्वपूर्ण कारण इंग्रेज माने युद्ध पर आर्थिक दृष्टिकोण लाभवान होते। भारत में प्रतिष्ठा लाभ करथिबा इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी नूतन नवाब मीर जाफर ठारू प्रचुर अर्थ ग्रहण करने सहित एठार सेमानक वाणिज्य व्यवसाय सुचारू रूपे परिचालित करें। जितेबाला मीर जाफर राजा हेले से परठारू से माने वाणिज्य व्यवसाय सुचारू रूपे परिचालना करथिले को माने इंग्रेज माने। पूर्वर करुथिबा शुल्क मुक्त वाणिज्य से माने पुनर्बार चालू करि पारथिले। सिराजंगर राजकोषर आदाय अर्थ सेमानंकु
ଫରାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମରର ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଭାରତର ଉର୍ବର ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିଣତ କରିଥିଲା। କାହାକୁ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଗତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ଠାରୁ 24 ପ୍ରଗଣାରୁ କର ଆଦାୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ସେମାନେ ବା କ୍ଷମତାର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଳପୂର୍ବକ କର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୀର ଜାଫର ନାମକ ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଥିଲା କାହା ପାଖରେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲେ। ସର୍ବତ୍ର ଅରାଜକତା ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସତ କଥା ପିଲି ଦେଖ, ଲାଭବାନ ହେଲା କିଏ? ଇଂରେଜମାନେ। ମୀର ଜାଫର କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଶାସନ କଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ରହିଲା? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା କେଉଁମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ, ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆଉ ରଖିନଥିଲେ। କାହା ପ୍ରତି? ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ତୃତୀୟତଃ, ସବୁଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେନାପତି ୱାଟସନ୍ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ। ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଆଉ କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ। କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଫରାସୀ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ମୀର ଜାଫର କେବଳ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳିକା ସଦୃଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କେବଳ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପାଇବାର ଲାଳସା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ କର ଭାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ଯାହାକି ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କର ଜାମାତା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ 1760 ମସିହାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ ଯେ ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମୀର କାସିମ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ପିଲେ? ଯେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଥିରେ? ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିକି। କାହାକୁ? ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିକି। କେଉଁଠୁ? ସିଂହାସନରୁ। ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ପରେ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅଜେୟ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି ଭାବରେ ଭାରତ ତଥା ବାହ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିଦିତ କରାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କର ଯଶ ଓ ସମ୍ମାନ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତି ଓ କୂଟନୀତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ଯୁବକ ଯିଏକି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଚଳାଇଥିବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତ ଏଇଠାରେ ଘଟିଥିଲା। ମୋଗଲ ଶାସନ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶାସନ କଲା
ସେଇଠାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି ମୋଗଲ ଶାସନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋଗଲ ଶାସନର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଆକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅବସାନ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଯୁଗ ଅବସାନ ଘଟିଲା ପିଲି ମଧ୍ୟଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ଅପରାଜୟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଇଂରେଜ ସରକାର ଖୁସି ହୋଇ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ ହିସାବରେ। କେଉଁ ହିସାବରେ ଲର୍ଡ଼ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ମାନେ ଉପାଧିରେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ଯେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର